سوچ کر کے چلے گئے. کسی نے کہا بھی مولوی آ کے نہیں بیٹھا ہے, چلو جا کے سوئیں گے. نادان تو کرسی چھوڑ کے چلا گیا, ذرا سی دیر کی سردی برداشت نہ کر سکے. میرے نبی کی قربانیوں کا کون سا مول چکاؤ گے؟ خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں لوگوں, میرے نبی کی آنکھ کے آنسو کا ایک قطرہ جو ایک بار غار ہیرا میں گر گیا تھا, اس ایک قطرے کی قیمت پوری زندگی مصطفیٰ کے نام پہ قربان کر کے نہیں چکا سکتے ہیں ہم. آج قسمت نے موقع دیا ہے, نبی کے ذکر کی محفل سجی ہے, آؤ یہاں آ کر کے بیٹھے ہو. آج اس جلسے کی قدر کیوں نہیں کرتے ہیں؟ اس کی وجہ ہے, وجہ یہ ہے صرف اس کی کہ اسلام پہ ہمارا کچھ نہیں لگا ہے. ہمارا بیٹا بھی اسلام پہ قربان نہیں ہوا ہے, ہماری بیٹیوں کے ہونٹ بھی اسلام کی وجہ سے سوکھے نہیں ہے. اگر اسلام پر 18 سال کا اکبر دیا ہوتا تو اسلام کی قدر معلوم ہوتی. اگر اسلام کے لیے سکینہ جیسی پیاس بیٹی کی ہونٹ پہ دیکھی ہوتی تب تم کرسیاں چھوڑ کر کے نہیں جاتے. آؤ اسلام کے لیے کون سی قیمت نہ چکائی میرے نبی نے. میرے نبی کی شہزادی, پیاری شہزادی, بڑی بیٹی سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ آقا کریم کی سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا کو بہت بار سن چکے ہیں. آج سیدہ زینب کی کچھ بات آپ کے سامنے رکھ دوں, ذرا غور سے سننا پیارے. انداز بیان میرا بہت شوق نہیں ہے, شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات. میری تقریر تب یار کو بے چین کرتی ہے, سبب کیا ہے وہی کہتا ہوں جو دل پر گزرتی ہے. عزیزان ملت اسلامیہ, آج نبی کے جلسوں میں بیٹھنا مشکل ہو گیا ہے. ہم جلسے چھوڑ کر کے بستروں پہ جایا کرتے ہیں. میرے نبی نے اعلان نبوت فرمایا, جیسی اعلان نبوت فرمایا, میرے سرکار اعلان نبوت سے پہلے اپنی بیٹی سیدہ زینب کا نکاح کر چکے ہیں, اور نکاح اس وقت ہوا ہے جب ابھی نبی نے اعلان نبوت نہیں فرمایا ہے. جیسی میرے نبی نے اعلان نبوت فرمایا ہے تو صاحب بیٹی بیٹی ہوا کرتی ہے. بیٹیوں کو باپ سے بڑا پیار ہوا کرتا ہے, مگر پھر وہ بیٹی کسی عام باپ کی بیٹی نہ تھی بلکہ سید الانبیاء کی بیٹی تھی. امام الانبیاء کی شہزادی سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے. میرے نبی کی شہزادی نے جیسی سنا کہ میرے باپ نے اعلان نبوت فرمایا ہے, اتنا سننا تھا بنا تاخیر کے کلمہ پڑھ لیتی ہیں. اسلام کا ابتدائی دور ہے, ابھی پیغمبر اسلام پر ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں. جیسے میرے نبی نے اسلام کا اعلان فرمایا ہے, نبی کی بیٹی نے کلمہ پڑھا ہے. بس کلمہ پڑھنا تھا کہ ظلم کے پہاڑ ٹوٹ پڑتے ہیں. آپ کے شوہر نے ظلم کا پہاڑ توڑا, سسرال والوں نے حد کر دی. میرے نبی کی بیٹی پہ پابندی لگا دی گئی کہ آج کے بعد باپ کی دہلیز پہ قدم نہیں رکھو گی. اور صاحبوں ذرا بیٹیوں کے دل کے بارے میں سوچ لیا کرو. اگر کسی کے باپ کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے اور بیٹی کو پتا چل جائے میرا باپ بیمار ہے تو سب کچھ چھوڑ کر کے باپ کی طرف دوڑنا شروع کر دیتی ہے, اپنا گھر چھوڑ دیتی ہے, بچے چھوڑ دیتی ہے, اس لیے کہ اسے باپ سے پیارا کچھ نہیں ہوا کرتا ہے. اور اگر شوہر باپ کے خلاف زبان کھول دے تو شوہر عورت کی زندگی ہوتا ہے, شوہر عورت کی زندگی کا مقصد ہوا کرتا ہے, مگر شوہر کی زبان بھی باپ کے خلاف بیٹیاں برداشت نہیں کیا کرتی ہیں. یہ باپ کا رشتہ ہوا کرتا ہے بیٹی سے. ذرا سوچ تو سکی, جب میرے نبی کی بیٹی پر سسرال والوں نے پابندی لگائی ہے کہ آج کے بعد اپنے باپ کی طرف جاؤ گی نہیں, ان کی دہلیز پہ نہیں جاؤ گی. اللہ اکبر, کوئی آسان فیصلہ نہ تھا, یہ کوئی آسان کام نہ تھا, بڑا سخت فیصلہ تھا. میرے نبی کی بیٹی ٹوٹ جاتی ہے اس فیصلے سے, پابندی لگا دی گئی, لیکن بیٹی باپ کے لیے تڑپتی رہی. کاش میرے باپ کا چہرہ نظر آ جائے. کبھی مصطفیٰ ان گلیوں سے گزرا کرتے تھے تو بیٹی کبھی پردے کی آڑ سے باپ کا دیدار کر رہی ہے, کبھی پردے کے پیچھے سے چھپ چھپ کے باپ کو دیکھ رہی ہے. ادھر جان کی بھی فکر ہے, ادھر باپ کی بھی محبت ہے. شاگی بیٹیوں سے پیار کیا کرو. تم سجدوں میں گر کے بیٹے مانگا کرتے ہو, یہ تمہارا حق ہے مانگو, لیکن کبھی رو کے رب سے بیٹیاں بھی مانگ لیا کرو. اس لیے کہ بیٹے تو باپ کی جائیداد کے وارث ہوا کرتے ہیں, لیکن بیٹیاں باپ کے پیار کی وارث ہوا کرتی ہیں. میرے نبی کی شہزادی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ پر پابندی لگا دی گئی کہ اپنے باپ کے دروازے نہیں جاؤ گی. آپ چھپ کر کے باپ کا دیدار کیا کرتی تھی. وقت بڑھتا گیا. ایک دن میرے نبی نے ہجرت کی, مصطفیٰ مدینہ تشریف لے آتے ہیں. اللہ اکبر, چاروں طرف سے دشمن ہیں, ساس بھی دشمن, سسر بھی دشمن, شوہر بھی دشمن, دیور بھی دشمن, سارے دشمن ہیں. نبی کی بیٹی پہ ظلم کیا جا رہا ہے. کوئی کہتا کہ نبی کا کلمہ چھوڑ دے ورنہ کھانا نہیں دیا جائے گا. میرے نبی کی بیٹی کو کئی وقت سے فاقے سے رکھا گیا. اللہ اکبر, کس کو فاقے رکھا جا رہا ہے؟ جس کے صدقے میں کائنات میں روزی اتاری جا رہی ہے, اس کی بیٹی کو فاقے دیے جا رہے ہیں.
मेरे नबी की बेटी पर जुल्म ज्यादती की इंतहा कर दी गई, इतना मारा गया नबी की शहजादी को कि आप कमजोर होती जा रही हैं। अल्लाह अकबर, जब आप जुल्म बर्दाश्त करती रही, जब बाबा की बहुत याद मेरे नबी की बेटी को आती है, अल्लाह अकबर बहुत आंसू बहाया करती थी। एक दिन अपने देवर को बुला के कहा था, मेरे देवर तुम्हारे दिल में कुछ रहम है, मेहरबानी करो अगर हो सके तो ससुराल वालों से छुप के मुझे मुस्तफा के मदीने तक पहुंचा दो। अल्लाह अकबर, ये नबी की बेटी का इसरार है। जैसी आपने कहा था अपने देवर से, देवर चूंकि थोड़ा रहम दिल था, उसने देखा एक काफिला मुस्तफा के मदीने जा रहा है, उसने छुप करके नबी की बेटी को काफिले के साथ कर दिया है। हजरत सैयदा ज़ैनब मक्का शरीफ से निकली है, काफिले के साथ जा रही हैं। आप हुक्म फरमाते हैं, काफिले वालों तेज चलो, कहीं ऐसा ना हो पीछे से कोई आके मुझे पकड़ ले। आपने इतनी बात कही थी कि आपके जाने की खबर ससुराल में हो जाती है। ससुराल वालों ने घोड़ों पर सवार होकर तेजी से दौड़ना शुरू किया है। अभी रास्ते में थी कि दुश्मनों ने ताकुब शुरू कर दिया। घोड़ों को आते देखा, नबी की बेटी कहती है, काफिले वालों जरा जल्दी करो, लगता है ये मुझे पकड़ने आ रहे हैं। लेकिन वो काफिले वाले ऊंटों पर सवार थे, कितने भाग सकते थे। घोड़ों से दौड़ने वालों ने पीछे से ताकुब किया। एक जालिम ने नबी की बेटी के नेजा मारा जो सरकार की शहजादी के शिकम में लगा है। अल्लाह अकबर, नेजे का लगना था, मेरे नबी की बेटी के पेट से खून बहना शुरू हो जाता है। जब खून बहा के जबरदस्ती आपको वापस मक्का लाया गया है, मेरे नबी की बेटी पर कौन सा जुल्म न किया गया। साहिब, कभी कलेजे पे हाथ रख के सोचा करो, मेरे नबी ने कौन सी कुर्बानी सलाम के लिए नहीं दी है। आपकी बेटी को मक्का लाया गया, कई दिन तक बेतवज्जुही के साथ इलाज कराया गया, लेकिन जब तबीबों ने यह कह दिया था अल्लाह अकबर के अब ये बचने वाली नहीं है, ये मर्ज ला इलाज हो चुका है, अब ये मौत के करीब है, तब मक्के वाले डर गए थे अगर ये यहाँ इंतकाल कर जाएगी तब हमारी खैरियत नहीं होगी। तब उन्होंने मुस्तफा की बेटी को मदीने भेजा है। अजीब मंजर था जब नबी की बेटी मुस्तफा के मदीने पहुंची है, वो जख्म पुराना इस्लाम के लिए लेकर के, जब बाप के चेहरे के सामने नबी की शहजादी आई है, अल्लाह की कसम नबी की आंखें बरस गई हैं। बेटी ने बाप को देखा है, आंख भर के रो के कहा था, बाबा आज मैंने तेरे इस्लाम के लिए ये जख्म खाया है, इस्लाम के लिए बाबा मेरे मुंह पे तमाचे लगाए गए, मैंने इस्लाम नहीं छोड़ा है, मुझ पे ज़र्ब स्कोप किया गया, मैंने इस्लाम नहीं छोड़ा है, मुझ पे फाके दिए गए, मैंने इस्लाम नहीं छोड़ा है। मेरे नबी सुनते जा रहे हैं, रोते जा रहे हैं। सरकार बेटी का चेहरा देख करके इतना रोए मेरे सरकार की पूरी ताड़ी तर हो जाती है। अल्लाह अकबर, यही हजरत सैयदा ज़ैनब है। जब आप इसी मर्ज में इंतकाल का वक्त करीब आया है, आपका इंतकाल का वक्त आया, मेरे नबी करीम सरवर कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अपनी बेटी के पास मौजूद हैं। इंतकाल हुआ हजरत सैयदा ज़ैनब का, आपको गुस्ल दिया गया। मेरे नबी फरमाते हैं, और तो मेरी बेटी को अभी कफन मत दे देना। आका किस लिए? मेरे नबी ने फरमाया कफन के लिए चादर मैं ला करके दूंगा। अल्लाह अकबर, ये मेरे नबी हैं। एक चादर मेरे नबी ने सैयदा फातिमा को रुखसत करते वक्त दी थी, तारीख उसे भी नहीं भुला सकती है। और एक चादर मेरे नबी ने अपनी बेटी को दुनिया से जाते वक्त दी है, तारीख से भी नहीं भुला सकती है। अल्लाह अकबर, मेरे नबी ने जो तहबंद में चादर बांधी हुई है, सरकार ने वो चादर उतारी है, और जो सरकार की मुजम्मिल वाली चादर थी, आका करीम ने वो चादर तहमद की जगह इस्तेमाल की है। और लाने के बाद कहते हैं, और तो ये चादर मेरी बेटी को दे दो। औरतों ने कहा था, सरकार ये तो आपके बदन का कपड़ा है। मेरे नबी फरमाते हैं, तुम्हें क्या मालूम है, ये मेरी वो बेटी है जो इस्लाम के नाम पर कुर्बान हो गई है। ये वो मेरी बेटी है मेरी, जिसने इस्लाम के लिए लोगों के जुल्म बर्दाश्त किए हैं। इतना कहने के बाद चादर दी गई है। अब मेरे सरकार का प्यार इस बेटी से देखो। सरकार खुद कब्र में उतरे हैं और उतारते वक्त आंसू बहा रहे हैं। कुछ देर कब्र से निकल करके खड़े हो जाते हैं। सहाबा कहते हैं, या रसूल अल्लाह, फिदा का भी व उम्मी, आका हमारे माँ बाप आप पे कुर्बान हो जाएं। सरकार क्या सोच रहे हैं? अभी आका के चेहरे पे परेशानी के आसार थे। जब बेटी को देर के बाद आका करीम के चेहरे पे खुशी के आसार आए हैं, सरकार ने बेटी को मिट्टी दी है। वापस आए तो सहाबा पूछते हैं, आका क्या मंजर था, आप कब्र से बाहर निकले थे, माथे पे परेशानी थी, लेकिन जब मिट्टी दी है तो आपके चेहरे पे खुशहाली क्यों थी? मेरे नबी फरमाते हैं, सहाबा मेरी
बेटी ने कौन सा दुख इस्लाम के लिए बर्दाश्त न किया। मेरी बेटी को फाके दिए, बेटी ने बर्दाश्त कर लिया। बाप की जुदाई बेटी ने बर्दाश्त की है। बाप के दीन की खातिर, दिए हुए कलमे की खातिर मेरी बेटी ने हर दुख उठाया था। मैं अपनी उस बेटी के लिए इतना परेशान था। मैं सोच रहा था ए मेरे परवरदिगार, मेरी बेटी दीन पे कुर्बान हुई है, जब कब्र में पहुंचेगी तो मिट्टी दबाएगी। या अल्लाह मेरी बेटी का क्या बनेगा, या अल्लाह मेरी बेटी का क्या बनेगा। या अल्लाह खैर फरमा देना, मेरी बेटी दुनिया में बड़े दुख उठा के जा रखी है, कब्र की मंजिलों को आसान फरमा देना। आका फरमाते हैं सहाबा, जैसी मैंने इतना सोचा था इतने में जिब्रील अमीन आए हैं और आकर के कहते महबूब उदास ना हो, बेटी की तरफ से परेशान ना हो, रब ने फैसला फरमा दिया है। ए महबूब, बेटी तेरी होगी, रहमत मेरी होगी, मर्जी तेरी होगी, फैसला मेरा होगा। महबूब कहना तेरा काम है, देना मेरा काम है। बेटी तेरी है, जन्नत मेरी है, फैसला तेरा है, हुक्म मेरा है। माना कि ज़ैनब तेरी है लेकिन उदास ना हो, ये आई कब्र में है लेकिन इसके हक में जन्नत के महलात लिख दिए गए। नारे तकबीर, नारे